ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಒಂಥರ ಏನೋ ಮೊಸಳೆ ಅಣ್ಣ. ಓ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ ಬೀಳ್ತೈತೆ. कौन सा सेंज? ठीक है थैंक यू भैया, ಧನ್ಯವಾದ. ಬಾಬಾ ಮಂಜು ಗೆಡ್ಡೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಹರಿತೈತೆ ನೋಡಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿರೋ ಹಸ್ಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿರೋ ಹಸ್ಗಳಿಗೂ. ಅಣ್ಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮನಾಲಿ ರೋಡ್, ಇದು एक ही है भाई पेट्रोल पंप और मनाली में है. ನೋಡಿ ಇದೇನೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಣ್ಣ, ವರ್ಡ್ ಹೌದಾ? ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಅಂತ ಇದು. ಆಗಲ್ವಾ? ಜಾರತ್ತಾ ಏನೋ? ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಂಜುಗೆಡ್ಡೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿಂಚು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ. ಎರಡು ವ್ಯಾಲಿನ ಹಿಂಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸೇರಿಸಿರೋ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದೈತೆ ಸರಿದು ಮಣ್ಣು. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. भाई क्या ब्लैक हुआ? हाँ थोड़ा साफ कर रहे हैं. ओ अभी आज जा सकते हैं? नहीं जा तो सकते हैं, मतलब वो रेडी करने के बाद. हाँ ठीक है थोड़ा अंदर का मलबा साफ कर रहे हैं, ब्लॉक नहीं हुआ. ठीक है. क्या मिट्टी पड़ा क्या? ओ इधर वो मामूल है ना, मतलब आपको सेट हो गया. ये गिरता है, क्लीन करेगा, जाएगा. जिम में यही एक पार्ट है आपको. ओ सुपर, थैंक यू भैया. कहाँ से आ रहे हैं आप? हम कर्नाटका से. अच्छा, बैंगलोर से आया. वही से बाइक लेके आए? हाँ बाइक लेके आया. अच्छा, आप किधर विलेज आपका? मैं किन्नौर से हूँ. किन्नौर से? नाको के साथ ही है. हाँ हम अभी इधर गियू है ना, गियू में रुका था. अच्छा, वो न्यू होम स्टे उधर. अभी आया काजा जाने के लिए. अभी लद्दाख जाने के लिए होता नहीं क्या भाई? अभी रोड थ्रू नहीं है. नहीं है. आप लोग सब तक जा सकते हो, उससे आगे थोड़ा ठीक नहीं है रोड. मतलब मैं क्या करूं लद्दाख जाने के लिए रूट? लद्दाख के लिए तो आप वाया मनाली होके पता करना पड़ेगा. मतलब मनाली तक रोड सही है? मनाली तक रोड ठीक है, लेकिन यहाँ से मनाली नहीं पहुँचेंगे आप. नहीं पहुंचेंगे, वापस आना क्या? आना पड़ेगा नीचे कोई. वापस आके इधर से किधर जाना? में इधर से आप मनाली जाना होगा तो रामपुर से हाँ एक रोड है. हाँ जाके एक सेंजपुर की जगह है. कौन सा? सेंज. हाँ जी, ओके. वहाँ से करसोक होती हुई एक रोड निकलती है. ओके. मंडी पहुँचेंगे वहाँ से आप. मंडी. ओके. फिर मंडी से आगे कुल्लू से आगे मनाली. ओके, डायरेक्ट मनाली. हाँ जी, मनाली के बाद मनाली के बाद आपको एक अटल टनल तो सुना होगा. हाँ अटल टनल क्रॉस करना पड़ेगा. वो अभी खुला हुआ है? हाँ वो टनल तो ठीक है. ओ उधर में जा सकता है? केलोंग से पता लगेगा आपको लद्दाख के रोड ठीक है कि नहीं है. उधर पूछना पड़ेगा. केलोंग जाके पूछना पड़ेगा. ठीक है थैंक यू भैया, रोड धन्यवाद. अभी ठीक हो. ಹಾಂ ठीक है. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕು. ಬಂದು ಅಂದರೆ ಕಾಜಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಾಜಾದಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ರಾಂಪುರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ ಇದೆಯಂತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಥ್ರೂ ಮನಾಲಿಯಿಂದ ಅಟಲ್ ಟನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ. बाइक को कोई परमिट लेना क्या भाई मनाली से जाने के लिए? परमिट का तो ज़रूरत नहीं होगा मेरे ख्याल. ज़रूरत नहीं होना चाहिए. ठीक है तो देखना पड़ेगा. कुछ लोग ऐसा बोला था. अच्छा, परमिट लेना पड़ेगा. ले के लिए हाँ प्राइवेट गाड़ी में तो नहीं होता, टैक्सी टुक्सी होगी फिर आप. हाँ वही लेना पड़ता है ये. नीचे कर्नाटक से अभी आए. ये भी तो इंडिया का ही पार्ट है. हाँ या ठीक है, वो भी करेक्ट बात है. प्राइवेट गाड़ियों में फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ टैक्सी वगैरह हो फिर वो टैक्स का फंडा होता है ना. हाँ या तो उसमें तो परमिशन लेना पड़ेगा. ओके होगा तो. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಇದು ಪರ್ಮಿಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ ಇನ್ ಕೇಸು. ಬ್ರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬ್ರೋ ಅಂದರೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತು ಮಣ್ಣು. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು JCBನಲ್ಲಿ ರಪ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೇಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ. ನೋಡಿ ಬ್ರೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಬ್ರೋ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಬಂದು ಬರೀ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿರೋ ರೋಡ್ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಂತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಲಾರಿ, ಅದೇ ಬ್ರೋ ಅವ್ರ ಗಾಡಿ.
ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹುವಾ ಹೇ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಮನೆ ವಿಲೇಜ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಒಂಥರ ಏನೋ ಮೀನು ಹೋದಂಗೆ ಅಥವಾ ಮೊಸಳೆ ಡೈನೋಸರ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತೈತೆ ಅದು. ಒಂಥರ ಹಿಂಗೆ ಹೋದಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿದೆ. ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡೋರಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೇವ್ರ ಥರ, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಇದು ಮನೆ ವಿಲೇಜ್. ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಹೋದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿನ್ನೂ 28 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಕಾಜಾ ಕಡೆಗೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ, ಓ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಕಲ್ಲು ಬೀಳ್ತೈತೆ ಮೇಲೆ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕೆ ಸವಾಸ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದದು? ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದೆ ಬೈಕೆ. ಆಟ್ಲೆ ತುಪ್ಪು ನಾನು ನೀವು ಹಾಕ್ತಾರೇನೋ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳ್ತೈತೆ. ಅದು ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತೈತಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಲ್ಲುಗಳು ಉದುರ್ತೈತೆ. ಬನ್ನಿ ಓಟ್ಬಿಡೋಣ. ಇನ್ನು 28 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಕಾಜಾಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು 1 ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮೈನಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಪಯಣನ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಬನ್ನಿ. ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ಟೆಡ್. ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬರನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಎಲ್ಲ ಜಾಗನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫೋಟೋ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲನೂ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 5-10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೋಡ್ ಟೆರೈನು, ಭೂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಟೆರೈನು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಫುಲ್ಲು ನದಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗಲ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಅಗಲ ಆಗೈತೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ. ಮೇ ಬಿ ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಸ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ವಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ತೇವಾಂಶ ಇನ್ನೂ ಐತೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆರಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಗುಡಿಸಲು ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಈ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಡೋಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹಿಮ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡೆ. ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗೆಡ್ಡೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗೆಡ್ಡೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಏನೋ ಹರಿತೈತೆ. ಎಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗೈತೆ ಅಲ್ಲ. ವಾವ್. ನಾನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಯಾವುದೋ ಡ್ಯಾಮ್ ಗೀಮ್ ಥರದ್ದೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀರು ಬೀಳ್ತೈತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಂಜುಗೆಡ್ಡೆನೂ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗೈತೆ ಪ್ಲೇಸು. ಏನೋ ಒಂಥರ ಚೆಂದ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಫುಲ್ಲು ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಟೀ, ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದೇನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಜಾಗನ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಜಾಗನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು, ಅದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ತೋರಿಸೋದು, ಏನು ಬಿಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಜರ್ನಿ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಂಗಿದೆ ಪಾಪ. ಲಿಂಕ್ ಟೀ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಹೆಸರು. ಸೋನಮ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗಳು ಬೇಜಾನಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಜನ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
ಒಂಥರ ಹಸುಗಳು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರೋಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಹಸುನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫುಲ್ಲು ರೋಮಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಕೊಳ್ಳೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಪಾಪ ಒಂಥರ ಸಾಧುಗಳು, ಅಂದರೆ ಹಿಮ ಬಿದ್ದು 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 ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಅವಕ್ಕೂ. ಒಂಥರ ಮಂದ ಇರ್ತವೆ ಪಾಪ. ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿದೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದಪ್ಪಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೋಮ್ಗಳು ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಹಸಕ್ಕೂ, ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿರೋ ಹಸುಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿರೋ ಹಸುಗಳಿಗೂ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ, ಒಳ್ಳೆ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೂಗು ದರ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಬಳೆನೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂಗಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಆಯ್ತವೆ ಪಾಪ. ಏನು ಅಂತ ಮೇಯ್ತವೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಹುಲ್ಲುಗಳು ಪಾಪ. ಇವಾಗ ಕಾಜಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಕಾಜಾ ಊರು. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಾಜಾ ಊರು. ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡೋಣ. ಮನಾಲಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮನಾಲಿಗೆ ಇದೇ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರಿಟರ್ನ್ ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ, ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಊರು ನೋಡಿದ್ವಿ ರಾಮ್ಪುರ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ರೈಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಮನಾಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ ನೋಡಬೇಕು. ಕಾಜಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತು ಹೋಟ್ಲ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವುದೋ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಣ್ಣ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮನಾಲಿ ರೋಡ್, ಇದು ಹೋಟ್ಲು ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತಾ ಅಂತ. ಅದೇ ಮಾನಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹೌದಾ? ಏನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಹೋಟ್ಲುಗಳಿದ್ದಾವಣ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸು ಇತ್ತು. ಮೇಕ್ ಮೈ ಟ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೋಟ್ಲಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಡನ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಟಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಹೋ, ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಮಜಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೇಲ್ ನೋಡಿ ಎಂಥ ವ್ಯೂ. ಐ ಲವ್ ಸ್ಪಿಟಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ ಡಾಬಾ. ಓ, ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕು. ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ಫ್ಯೂಲ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಾರತದ ತುದಿಯ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. एक दिन में आप कोलकाता से दिल्ली आ जाते हैं? कल एक दिन में नहीं, अभी बेंगलोर से इधर आने के लिए हम 8 दिन लग गया हमको. एक दिन में दिल्ली नहीं पहुंचते? हाँ, नहीं होगा. यही एक ही है भाई पेट्रोल बंक. और मनाली में है. रोड बंद है ना अभी, नहीं खुला रोड. नहीं खुला. वापसी आपको इधर जहाँ से आए उधर से वापसी जाना पर खुल स्टॉप तक जा सकते हैं. और अभी लद्दाख जाने के लिए नहीं होगा इधर से? नहीं होगा इधर से. ठीक है, अभी 1 महीना लगेगा. अभी 1 महीना. ओके, मनाली से खुला हुआ है लद्दाख के लिए. मनाली से लद्दाख भी नहीं खुला अभी. हाँ, नहीं खुला अभी लद्दाख. मनाली से लद्दाख फिर 8 दिन लग जाते हैं. फिर मैं लद्दाख जाने के लिए क्या करना, कोई रूट है क्या आपका? लद्दाख जाने के लिए तो वापसी आपको जाना पड़ेगा मनाली. नहीं, लद्दाख नहीं खुला अभी. हाँ, नहीं खुला. कहाँ खुला लद्दाख? खोलना टाइम हुआ है ना. अरे जॉर्ज लिए से खुला. अटल टनल उसमें जा सकते हैं ना? अटल में आज अभी नहीं, बाद में जा सकते मनाली से, यहाँ से नहीं. हाँ ठीक है, डालो भाई और तो डालो. दोनों का बराबर हो गया. ಓಕೆ, 106 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟು ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಯ್ಯ. ಬೈ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಂ, ಇದೇನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪು? ಹೌದಾ?
ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓ ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತನಾ? ಸರಿ 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 ಸರಿ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಂದ್. ಓಕೆ ಡನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲಿ. ಓ ನೋಡಿ ಇದೇನೆ ವರ್ಡ್ಸಾ ಅಣ್ಣ? ವರ್ಡಾ? ಹೌದಾ? ಅಬ್ಬಾ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಅಂತ ಇದು. ಬಾ 13,000 12,270 ಅಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡೋಣ. ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೀಟೈಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಜಾದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಜಾ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಇದೆ. 12,270 ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದು ಅವರ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದೆ ಕಾಜಾದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. ಇಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಾ? इधर पार्क कर सकते हैं ना? हाँ वो आएगा, हाँ वो आ जाएगा. वो उधर करेगा. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 hour later. ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ಚಿಂಚೋಮ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ 14 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಫಸ್ಟು ಚಿಂಚೋಮ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಚಿಂಚೋಮ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೀರೆಲ್ಲ ಮಂಜು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಗೆಡ್ಡೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮಂಜು ಗೆಡ್ಡೆ. ಆ ಮನೆ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ನೋಡಿ, ಆ ಮನೆ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಂಜು ಗೆಡ್ಡೆ ಥರ ನಿಂತ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನನಗೇನಾದ್ರು ಈ ರೂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಸೀದಾ ಮನಾಲಿಯಿಂದ ಲಡಾಖ್ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಈಗ ಏನು ಬಂದು ಅದೇ ರೂಟಲ್ಲಿ ರಾಂಪುರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ನಾನು ಮನಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮನಾಲಿಯಿಂದ ಲೇ ಲಡಾಖ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಒಂದು ಸಖತ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ, ಫುಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಮಸ್ತಾಗೈತಲ್ವಾ ನೋಡಿ. ಸ್ನೋ ಲೆಪರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂತ ಎದ್ರಕೊಬಿಟ್ಟೆ, ಆ ನೆರಳಿತ್ತಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಸ್ನೋ ಲೆಪರ್ಡ್ ಅದೃಷ್ಟ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾವು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಗಳನ್ನ. ಒಂದು ಬೆಟ್ಟನ ಫುಲ್ಲು ಕಬಳಿಸ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬೆಟ್ಟ ಫುಲ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ. ನೋಡಿದ್ರಾ ವಿಲೇಜು ಅಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಕೀ ಹಳ್ಳಿ ಇದು, ಇದ್ರ ಹೆಸರೇ ಕೀ ಹಳ್ಳಿ. ಕೀ ಮಾನಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು, ಬಟ್ ಆದರೆ ಕೀ ಮಾನಸ್ಟ್ರಿ ಓಪನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಹಾ ಏನಿಮ್ಮ ಗುಡ್ಡಗಳಿದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದಷ್ಟು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ನೋ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಮಂಜು ಬಿದ್ದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅರಳಂಗೆ. ಬಟ್ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ನೋಡಿ
ಎಷ್ಟು ಸಮವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿನ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಮನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತೋಟದ ಮನೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ಆ ಥರ ಅವ್ರವ್ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಟೈಪು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಪಾಪ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಸಿಗಲ್ಲಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಮಸ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನು ಹೊಸಿ ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಹೊಸದು, ನಾವು ಯಾವುದೂ ನೋಡೇ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಆಗಲ್ವಾ? ಜಾರುತ್ತಾ ಏನೋ? ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಅಣ್ಣ. ಹಾಂ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಓ ಅಣ್ಣ, ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಜಾರುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲಿ? ಹಂಗೆ ಬ್ಯಾಡ ಇತ್ತೇನೋ ಅಣ್ಣ. ಹೋಯ್ತಾ? ಹೆವಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಐಸಲ್ವಾ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಜಾರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೀಳ್ಬೇಕಾಯ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತಾ. ಸೊ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂಚೂರು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ವೀಲ್ಸ್ ಕಿಪ್ಪಾದರೆ ಮುಗೀತು, ಕೆಳಗೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಭಯ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಂಜುಗೆಡ್ಡೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿಂಚು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ. ಚಿಂಚಾಮ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಂಜುಗೆಡ್ಡೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಓಹು ಮಜಾ ಆಗೈತೆ ಮಾತ್ರ. ಎರಡು ವ್ಯಾಲಿನ ಹಂಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸೇರಿಸಿರೋ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದು ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ. ಪಾಪ ಬನ್ನಿ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಬರೋಣ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ನನಗನ್ಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ. ಒಳ್ಳೆ ಸೀಸನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ನೀರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾ ದೇವ್ರೆ, ಏನೇನು ಇಟ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ. ವಾವ್, ಸಖತ್ತು. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಥರ ನೋಡಿ, ಹಗ್ಗನ ಎಳೆದು ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ಕಟ್ಟಿದಾರ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ವೆಯ್ಟು ಈಕ್ವಲಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಡ್ಜು. ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲೇ, ಆದರೂ ಗ್ರೇಟ್ ಇದು ಅಲ್ಲ. ಇದುವೇ ಬ್ರೋ ಅವರೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಬಾರ್ಡರ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ನು ಅಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ನೋಡಿ, ಅದು ವೈರ್ಗಳ ರೋಪು ಎಳೆದು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ನೋಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದೇ ಚಿಂಚಮ್ ಬ್ರಿಡ್ಜು. ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೈಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಹತ್ರ ಬರೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಯ್ತೈತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಿಡ್ಜು ಅಂದರೆ 2003ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ 2017ರಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಾಡಿರಬೇಡ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಕಳಿಯಲ್ಲಿಗೆ. ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಲೆ ಗಿರ್ರ ಅಂತ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಶಪ್ಪ, ಫುಲ್ ಮಂಜು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಂಜುನೂ. ಸೊ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾವು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಪಯಣನ ಕೀ ಮಾನಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ
ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಕೀ ಮಾನಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. You visited that highest post office, right? Yeah. So we have that one schedule left. You are from Delhi? No, seriously, what is this place? This is heaven.